नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज हमारे स्कूल का फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ किया गया है आफ्टर 2 इयर्स और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट। मैं अपनी पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए। जो फील्ड है बहुत अर्जेंट बेसिस में बना गया था, सारा अरेंजमेंट स्टेज एंड पूरा प्लानिंग बहुत अर्जेंट बेसिस में हुआ था। सो मोर देन एवरीवन आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर टीम, जो स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो मिस्टर तनवीर जिन्होंने सब चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, जितने भी सपोर्ट स्टाफ है, अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक स्टूडेंट्स एज वेल जिनका पार्टिसिपेशन। प्रीमियर ग्लोबल स्कूल का जो एनुअल स्पोर्ट डे, ये पहला प्रोग्राम हो रहा है यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज ये सब मानते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के साथ साथ वर्जिश, स्पोर्ट, खेल कूद की भी बहुत अहमियत है। इससे जहाँ बच्चों के जहन और दिमाग को सुकून मिलता है, वहीं उनके जिस्म को भी सेहत मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है। तो इसीलिए आज जितने भी एजुकेशन की फील्ड के माहिरीन हैं, वो इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि बच्चों से स्ट्रेस को कम कराने के लिए, तनाव को कम कराने के लिए बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगाया जाए जिससे उनकी सेहत, उसकी बॉडी और उसका दिमाग सब सेहतमंद हो, हेल्दी हो और तंदुरुस्त हो। और प्रीमियर ग्लोबल स्कूल की ये पहली कोशिश ही इतनी कामयाब है कि इस पर मैं प्रीमियर ग्लोबल स्कूल के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, फाउंडर हैं, चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, CEO साहब हैं, सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और जितने भी स्टाफ्स के लोग हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आइंदा भी वो इस तरह से ये काम करते रहेंगे जिससे एजुकेशन के साथ साथ बच्चों की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है उस मैदान में भी एक रोल प्ले करें। प्रीमियर ग्लोबल स्कूल मॉडर्न एजुकेशन देता है, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग वैल्यूज़ और मोरल एजुकेशन पे भी बहुत तवज्जो देते हैं। और उसकी वजह यही है कि आज समाज और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अच्छे शहरी बने, जिसको हम लोग गुड सिटीज़न कहते हैं, जिसके अंदर सिविक सेंस हो, वो अपने और अपने साथ रहने वाले लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रख सकें। इस उद्देश्य के साथ जो मॉडर्न एजुकेशन का सिलेबस है, CBSE का सिलेबस है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ तवज्जो है कि बच्चों की मोरल और इथिकल जो एजुकेशन है और जो हमारे सिविक वैल्यूज़ हैं उनको भी बच्चों के जहनो दिमाग में इनकलकेट किया जाए, डाला जाए। और उसकी एक कड़ी ये स्पोर्ट्स डे भी है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप की जो स्पिरिट होती है वो बच्चों में जब डेवलप होती है तो अपने टीममेट के साथ किस तरह से मिल करके एक लक्ष्य और एक गोल को हासिल किया जाए। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हर बच्चा एक हिंदुस्तानी शहरी बनकर ये सोचे कि हिंदुस्तान के लिए उसकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। तो उसको चाहे शिक्षा के एतबार से हो, चाहे स्पोर्ट के एतबार से हो, चाहे मोरल एजुकेशन के हिसाब से हो, सब एक होलिस्टिक एजुकेशन हम देते हैं, टोटल एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों की एक फुल और कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसकी पर्सनालिटी का। मोहम्मद सज्जाद आलम रिजवी मेरा नाम है। मैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। হাফিফা শেখ। তোমার নাম কি? ফারহানা সাফুই। তোমার নাম? আসিফা খাতুন। আচ্ছা, যে ফার্স্ট হয়েছো, হ্যাঁ। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। আর এই স্কুলে কতদিন থেকে পড়ছো? 2 বছর। মানে ফার্স্ট থেকে যখন স্কুলটা নতুন শুরু হয় তো সেখান থেকে আমরা পড়ছি এখানে। কোন ক্লাসে পড়ো? 7 এ। ক্লাস 7। হ্যাঁ। এখানকার পঠন কেমন? খুবই ভালো, এখানটায় ইসলামিক কালচার খুবই সুন্দর।
আচ্ছা, আরো তো আশেপাশে অনেক স্কুল আছে, এই স্কুলটাকে তোমরা চুজ করলে কেন? ইসলামিক চারটে ভাষা শেখানো হয়, হিন্দি, বাংলা, ইংলিশ, অ্যারাবিক। এখানে অ্যারাবিক ভাষা শেখানোর জন্য একটা আলাদা করে কোর্স শেখানো হয়। এর জন্য একটা ইসলামিক আবার আই স্টাডি ক্লাসও হয়। আচ্ছা, এই স্পোর্টস কেমন লাগছে? খুবই ভালো লাগছে। তুমি কি খেলেছো? ইয়েস, ফার্স্ট হয়েছো? ইয়ে, কেমন লাগছে, অনুভূতি কেমন হচ্ছে? অনেক ভালো লাগছে। সর্দার তুমি কি ফার্স্ট হয়েছো? না, সেকেন্ড। সেকেন্ড হয়েছো, কেমন লাগছে? খুব ভালো। কি বলবে এখানকার টিচার্সদের বা ম্যামদের, কি বলবে? এখানকার টিচার্স এবং ম্যামরা খুবই ভালো। আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এসে আমার তো খুবই ভালো লাগছে। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাবো প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের চেয়ারম্যান সাহেব, সেক্রেটারি সাহেব ও সিও সাহেব, সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্কুলের নন টিচিং স্টাফ যারা আছে তাদের প্রত্যেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান। এই সুন্দর অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকেই ধন্য বলে মনে করছি। প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের পক্ষ থেকে আজকে যে আমাদেরকে এখানে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, সেই জন্য প্রিমিয়ার নলেজ সিটির চেয়ারম্যান জনাব হাজি জামালউদ্দিন সাহেবকে আমি আমার তরফ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আন্তরিক সালাম, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই যে উনি ওনার চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে আমাদের যে গ্রাম্য এরিয়াতে এত সুন্দর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, যেখান থেকে ছেলেমেয়েরা পড়ালেখা করে এখান থেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, উকিল, মানে বিভিন্ন কম্পিটিশানে বসার মতো যোগ্যতা রাখতে পারে। সেই জন্যে ওনার যে উদ্যোগ, যে প্রয়াস, সেটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং ওনার উদ্যোগ যাতে আরও আগামী দিনে স্কুলকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে আমাদের তরফ থেকে, গ্রাম্য লোকাল এরিয়া থেকে আমাদের সবাইয়ের তরফ থেকে আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। আগামী দিনে প্রিমিয়ার গ্লোবাল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ালেখা শিখে এখান থেকে WBCS অফিসার, IAS অফিসার, IPS অফিসার, কেউ ডক্টর, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হোক, এই আশা রেখে আমরা ওনার সঙ্গে আছি, সর্বক্ষণ সহযোগিতা করব। আমার নাম হচ্ছে উসমান আলী সর্দার, আমি এই বুথের প্রেসিডেন্ট। প্রধান তপন বিশ্বাস। কালকেও 2 নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্যে যে গ্লোবাল স্কুলটা চলছে এবং খুবই ভালো। আজকের যে হচ্ছে স্পোর্টস হচ্ছে এবং এখানে প্রতিটা অনুষ্ঠানেই আমি নিজেই আসি এবং এই স্কুলটা সাফল্যমণ্ডিত করি, যাতে পরবর্তীকালে উন্নত পরিমাণে হয় এবং সমস্ত পড়াশোনার দিক থেকে ভালো হয়, এই বলে আমি বক্তব্য রাখি। দেখুন, এটা সবচেয়ে আগে তো মানে আমাদের যা চেয়ারম্যান সাহেব আলহাজ জামালউদ্দিন সাহেব, ওনার এই ভিশন আর মিশন একটা কি বাচ্চাদের হাতে শুধু মানে মোবাইল থাকলে, এখন তো টেকনোলজি দর, এটা তো আমরা না করতে পারবো না কি আপনি ধরবেন না মোবাইল বা ল্যাপটপ। আমরা তো চাইছি কি ধরো ল্যাপটপ, ধরো মোবাইল ধরো, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম পড়াশোনা অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট, এই যে আমাদের যে প্রফেসর সাহেব আগে বলে গেলেন কি স্পোর্টস ইজ অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট। আর এখন তো সরকারও, এখন সব বোর্ডরাও, CBSE হোক, ICSE হোক, এরাও এখন বলছে কি স্পোর্টস গেমস শুড বি অ্যান ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ মডার্ন এডুকেশন। তো এইটা মানে উদ্দেশ্য আমাদের মাথায় রয়েছে, আর এটা নিয়ে আর আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের যে উদ্দেশ্য, ওটা নিয়ে আমরা এগিয়েছি। এটা প্রথমে অনেক লার্নিং এখান থেকে ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব। নেক্সট টাইম আপনারা নেক্সট অ্যানুয়াল স্পোর্টস ফাংশন যবে হবে, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবও বলেছেন কি, আপনারা তো শুনেছেন ফ্রম ভিয়েতনাম উনি একটা স্পিচ দিয়েছেন থ্রু ভিডিও কনফারেন্স, উনি থাকবেন। এর থেকে বড়, এর থেকে ভালো, আর এখানে রেগুলার কনস্ট্যান্টলি এই ময়দানের বাচ্চারা এভরি টাইপ অফ স্পোর্টস, ওয়েদার ইট ইজ ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, রানিং, আমরা সুইমিং পুলটাও তৈরি করব। অ্যান্ড স্পেশালি ফর বয়েজ আলাদা থাকবে, ফর গার্লস আলাদা থাকবে। সো উই আর এনশোরিং দ্যাট অলসো কি একটা প্রাইভেসি থাক। তো দিস ইজ দ্য হোল আইডিয়া। অ্যান্ড জাস্ট কি আমরা এই স্পোর্টসে খুব আমরা অ্যাটেনশন দিচ্ছি অ্যাজ অ্যাপার্ট ফ্রম এডুকেশন। সবচেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে দেখুন, সব জায়গায় স্কুল চলছে, অ্যাবসোলুটলি ভালো স্কুল আছে, কোনো স্কুল খারাপ নয়, ওয়েদার ইট ইজ মানে সরকারি স্কুল হোক বা প্রাইভেট স্কুল হোক। ডিফারেন্সটা কি যেটা আপনি জানতে চাইছেন, আমাদের স্কুলে শুধু মডার্ন এডুকেশন আমরা দিচ্ছি না, মরাল অ্যান্ড ভ্যালু এডুকেশনও আমরা দিচ্ছি। নাম্বার 2, নাম্বার 3,
যেটা ভিশন আমাদের সাহেবের স্কিল হাব আমরা তৈরি করছি এখানে। তো আফটার ক্লাস 7 আমরা একটা সাইকোমেট্রিক টেস্ট হবে। প্রত্যেক স্টুডেন্টের, সব স্টুডেন্ট পড়তে চায় না, বাট আমরা ইনশিওর করব কি বাচ্চাদেরকে কোনো মতে ক্লাস 10 অবধি আমরা পুশ করে নিয়ে যাব। অ্যাপার্ট ফ্রম এডুকেশন আমরা ওদেরকে মোরাল অ্যান্ড ভ্যালু এডুকেশন করাবো, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ স্কিল। অ্যান্ড ফোর্থ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এখানে আমরা আফটার ক্লাস 12 আমরা চেষ্টা করছি, আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবের হি ইজ NRI, তো ওনার খুব অনেক মানে কানেক্টিভিটি আছে ইন ভেরিয়াস ইন্ডাস্ট্রিজ, আমরা চাকরিটাও চেষ্টা করব। তো এই জন্য এখন আপনি দেখবেন কি প্রধান সাহেব এখানে রয়েছেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব ছিলেন, ইনি আছেন এখানকার লোকাল মসজিদের মৌলানা সাহেব। তো আপনি দেখবেন আমাদের এখানে প্রত্যেক লোক ইররেসপেক্টিভ অফ কাস্ট, রিলিজন, মানে এটাও দেখছেন না কি হিন্দু আছে না মুসলমান আছে, এভরিওয়ান ইজ সাপোর্টিং বিকজ অফ দ্য ভিশন অ্যান্ড মিশন। আমাদের যা চেয়ারম্যান সাহেবের যা ভিশন অ্যান্ড মিশন আছে এইটা নিয়ে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আদার স্কুলস অ্যান্ড আমাদের স্কুল। আমাদের স্কুলের লোকেশন হচ্ছে আপনার রায়পুর, সোনারপুর, আপনার মকরমপুর এখান থেকে মানে 2 কিলোমিটার হবে, 1.5 কিলোমিটার মোর অর লেস। তো আপনি আপনাদের মাধ্যম থেকে আমরা বলতে চাইছি আপনাদের মানে যা ভিউয়ার্স থেকে, আমাদের স্কুলে আসুন, একবার জাস্ট একটা করে যান, রেকি করে যান। আমাদের একটা ফোন নাম্বার, আমাদের এখানে এলে আমাদের একটা সেন্ট্রাল মোবাইল ফোন কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে, জানাতে চাইছি আমাদের এখানে মডার্ন এডুকেশনে মানে হচ্ছে স্মার্ট ক্লাস, এয়ার কন্ডিশন রুমস, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার সুইমিং হোস্টেলও করছি আমরা তৈরি এখানে। সো দিস ইজ দ্য হোল থিংস। আর যদি আপনি যোগাযোগ করতে চান কে আপনারা প্লিজ ভিজিট করুন আমাদের স্কুলে একবার, আমি থাকবো, আমার সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করতে পারেন। অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট কন্ট্যাক্ট নম্বর আপনি 9147388200, প্লিজ কন্ট্যাক্ট অন দিস নাম্বার। আপনি সব জিনিস পেয়ে যাবেন, যা আপনি জানতে চান আপনি পেয়ে যাবেন। নাম হচ্ছে তানভীর সিদ্দিকী, আমি এই কোম্পানিদের CEO আছি। এটা খুব সুখী সংবাদ যে আমি আজকের প্রিমিয়ার নার্সারি স্কুলের স্পোর্টসে, অ্যানুয়াল স্কুলের স্পোর্টসে আসতে পেরেছি। এর সাথে সাথে সমস্ত যারা আজকে স্পোর্টস করছে এদের আগামী দিনে ভালো স্পোর্টস করুক, ভালো এখান থেকে প্রতিভা বেরিয়ে আসুক, তার শুভকামনা জানাই। এবং আগামী দিনের যে মাধ্যমিক পরীক্ষা আসছে এই ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ থেকে, সমস্ত সারা পশ্চিমবাংলা মাধ্যমিক পরীক্ষা যারা দিচ্ছে, এরপরে উচ্চ মাধ্যমিক হবে, সবাইকে আমার শুভকামনা মকরমপুর অঞ্চলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভকামনা, তারা সাফল্য অর্জন করুক, ভারতবর্ষের শিখের জায়গায় পৌঁছাক।